press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। यानी पिछले क्लास में हम दान का हिसाब के बारे में जान लिए थे। यानी कहाँ तक हुआ था आपको, सन्यासी ने राजा से क्या किया था, एक दान पूछ रहा था। यानी दान लेने के लिए उसने नियम बताया था, है ना। मैंने अपने से दान लेना तो मेरा एक नियम है कर सन्यासी ने बताया था। जो क्या था नियम, पहले दिन जो दान लेता हूँ दूसरा दिन उसका दुगुना लेता हूँ कर बोला था। परंतु एक बात था कि सन्यासी पहले दिन कितना दान मांगता है, यहाँ तो राजा जानना पसंद करते थे, है ना। वहाँ तक मैंने बताई थी। आगे देखेंगे सन्यासी ने राजा से कितने दान पूछते हैं, देखेंगे। पहले मैंने आपको पाठ पढ़ाती हूँ, आप क्या करना है ध्यान से देख लेना है। नव यू ओपन पेज नंबर 55। पीछे क्लास में मैंने आपको 30 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी, वहाँ तक हुआ था ना। आगे देखेंगे। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यहाँ क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपये होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। देखो, भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा जलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुछ मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपये दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें
संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वहाँ कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को अपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। यहाँ तक रहेंगे। अब हम पाठ का विश्लेषण देखेंगे। सन्यासी हंसते हुए कहा, है ना? राजा ने क्या किया था? सन्यासी को, पहले दिन आप कितने मांगते हो? यहाँ तो मुझे बता दो कहकर सन्यासी को पूछा था। यानी इस बात को सन्यासी हंसते हुए कहा, रे नक्ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ। लोभी यानी लालची। अरे ನಾನು ಆಸೆ ಬುರ್ಕ ಅಲ್ಲ। लोभी यानी लालची। ನಾನು ಆಸೆ ಬುರ್ಕ ಅಲ್ಲ। ಆಸೆ ಬುರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾನೆ? लालची यानी आसे बुरका। आज मुझे 1 रुपये दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। अरे ನಾನೇನು ಆಸೆ ಬುರ್ಕ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣನೆಲ್ಲ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋನು ಅಲ್ಲ। ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಲ್ವಾ? मुझे 1 रुपया दीजिए। मुझे ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹೊತ್ತಾನೆ। कितने रुपये दीजिए? सिर्फ 1 रुपये। फिर 20 दिन तक दुगने करके देने का हुक्म दे दीजिए। ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿ ನನಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಸಾಕು। ಇದೇ ತರಹನೇ 20 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ। 20 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ। ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಾಕು, ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡಿ। ಅದನ್ನೇ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ 20 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಸಾಕು। हुक्म दे दीजिए। हुक्म यानी आदेश है ना? हुक्म यानी आदेश, ಆರ್ಡರ್। ನೀವು ಜಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ, ಇವತ್ತು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಆದೇಶನ ಕೊಡಿ ಸಾಕು। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभा की जान में जान आई। जान में जान आना है ना? अच्छा लगा ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಏನಿ ಅರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಅಲ್ವಾ? 20 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಇವತ್ತು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾಳೆ ಅಂದರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಡಿದ್ದಂದರೆ 4 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाते रहे। राजा ने हुक्म दे दिया, सन्यासी जो कुछ पूछे हैं, 20 दिन तक जो उन्हें भिक्षा पूछे हैं, उसे राजकोष से उन्हें भिक्षा दीजिए कर आदेश दे दिए। कौन? राजा ने। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गया। जय जयकार करते हुए, जय हो ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ। ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೊಗಳಿದಾಗ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಹೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಗೆದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ उसी तरह यहाँ भी सन्यासी ने राजा की जयकार करते हुए घर लौट आए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। राज भंडारी यानी राजा के धन देखभाल करने वाला है ना? राज भंडारी ಅಂದರೆ ರಾಜನ ಒಂದು ಖಜಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ರಾಜ ಭಂಡಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। राज भंडारी राज भंडारी ने राजकोष से प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते,
2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा। ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದಿನ ಕೊಟ್ಟರು, 2 ದಿನ ಕೊಟ್ಟರು, 3 ದಿನ ಕೊಟ್ಟರು, 4 ದಿನ ಕೊಟ್ಟರು, 5 ದಿನ ಕೊಟ್ಟರು, 6 ದಿನ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಡ್ತಾ 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 2 ವೀಕ್ಸ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. 2 ಸಪ್ತಾಹ यानी 2 वीक्स. सप्ताह यानी वीक. 2 सप्ताह ಅಂದರೆ 2 ವೀಕ್ಸ್. ಒಂದಿನ ಕೊಟ್ಟರು, 2 ದಿನ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೀಗೇನೆ ಕೊಡ್ತಾ 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 2 ವೀಕ್ಸ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಹೋಗ್ತಾನೆ. सप्ताह के तक भिक्षा देने के बाद 2 ವಾರದವರೆಗೂ ಭಿಕ್ಷಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು. ನಂತರ ಬಾದನಿ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है. बाद में भंडारी ने हिसाब करके देखा कि ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿಸಾಬ್ ಏನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು, ಅರೇ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, क्या कर रहा था, बहुत काफ़ी धन निकला जा रहा है. काफ़ी धन यानी बहुत धन. बहुत धन, राज भंडार से बहुत धन निकला जा रहा है. कर भंडारी ने सोचने लगा. यहाँ देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी. उलझन यानी चिंता. अरे राजकोष से बहुत धन निकला जा रहा है कर से चिंता होने लगी. उलझन यानी चिंता. ಅರೇ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ರಾಜ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. चिंता में पड़ गया. कौन? राज भंडारी ने. महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे. उसने यहाँ बात मंत्री को बताई, है ना. अरे ನಮ್ಮ ರಾಜ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. उसने यहाँ बात मंत्री को बताई. ಹೋಗಿ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಂತ್ರಿನೇ ಕುಚ್ ಸೋಚ್ತೆ ಹುಯೆ ಕಹಾ, ವಾಕಯಿ ರಿಯಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಹೋಗ್ತಿದೆನಾ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚಾಗ್ತಿದೆನಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ. ವಾಕಯಿ ಯಾನಿ ಸಚ್ ಮೇಸೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿ. ಸಚ್ ಮೇ ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಹಾಗೆ ರಿಯಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿದೆನಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೂಡ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಹಾ ಬಾತ್ ತೋ ಪಹಲೆ ಧ್ಯಾನ್ ಮೇ ಹಿ ನಹಿ ಆಯಿ ಥಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೊಳಿಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಧ್ಯಾನ್ ಮೇ ನಹಿ ಆಯಿ, ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತೋಚಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಗರ್ ಅಬ್ ಕೋಯಿ ಉಪಾಯ ಭಿ ನಹಿ ಹೇ. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾವ ಐಡಿಯಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾನೆ. ಉಪಾಯನಿ ಐಡಿಯಾ, तरीक इसका और एक अर्थ होता है तरीका. कोई उपाय भी नहीं है. महाराज का हुक्म बदल नहीं जा सकता. ರಾಜನ ಆದೇಶ ಅಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹುಕುಮ್ ಬದಲ್ ನಹಿ ಸಕ್ತೆ. ರಾಜನ ಆದೇಶ ಅಂತೂ ತೆಗೆದಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಉಪಾಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ. इसके बाद फिर कुछ दिन बीते. ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಕುಚ್ ದಿನ ಬೀತೆನಿ ಕಳೆದೋಗೋದು. ಕುಚ್ ದಿನ ಬೀತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಕೂಡ
कಳೆदोಯ್ತು कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया, है ना। हड़बड़ाता हुआ यानी जल्दी जल्दी से, हड़बड़ाना यानी जल्दी जल्दी से, हड़बड़ाना, हड़बड़ाता जल्दी से पूरा हिसाब लेकर, सब यानी पूरा हिसाब, ಪೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವನು, ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಇಷ್ಟು ದಿನವರೆಗೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಇವಾಗ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಳೆದೋಯ್ತು. 2 ವೀಕ್ವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಳೀತು. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅವನು, ಫುಲ್ಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीक पड़ गया। फीक पड़ गया यानी बहुत घबराना। फीक पड़ना यानी बहुत घबराना। चेहरा यानी फेस, चेहरा ಫೀಕ್ ಪಡ್ನ, ಚೆಹರಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯ ಭಾವನೆ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಫೀಕ್ पड़ गया, बहुत घबराना। फीक पड़ना यानी बहुत घबराना। ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಲ್ವಾ, ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. वहाँ अपना पसीना पोंछकर सिर कुचलकर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला। ಭಯದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಶ್ವೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೊತ್ತಾನೆ ತಲೆನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ರಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಭಯ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ತುಂಬ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆವರಿಳ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೊತ್ತಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ನೀವು ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಳೆದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅಮ್ಮ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೈತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊತ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮುಖದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಬೆವರ್ತಿರ್ತೀರಿ, ದಳ ಬೆವರ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನೀರು ಇಳಿತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದು ಅಂತ ತಲೆನೆಲ್ಲ ಗೆಬ್ರಿಕೊಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಕೆರ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಹೊತ್ತಾನೆ. दाढ़ी से हाथ फेरते हुए, और क्या कर रहा है उसने, दाढ़ी से हाथ फेरते हुए ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶಕೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೊತ್ತಾನೆ ತಲೆನೆಲ್ಲ ಕೆರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾನೆ. ದಾಡಿನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದಾಡಿ ಹಾತ್ ಫೇರ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕಲದ ಮೇಲೆ, ದಾಡಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಫೇರ್ತೆ ಹುಯೇ ಬೋಲಾ, ಯಹಾ ಕ್ಯಾ ಕಹ ರಹೇ ಹೋ, ಅರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೀಯ ಕಣೋ ನೀನು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಭಿ ಸೆ ಇತನಾ ದನ್ ಚಲ್ ಗಯಾ ಹೈ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆನಾ. तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपये होंगे, 20 डेज एंडवर्गुनु, है ना. अंत जिसका इलाम शब्द होता है आरंभ, अंत आरंभ. 20 दिन तक कितना होगा, 20 दिन अंत तक कितना होगा. ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಈಗಲೇ ಇನ್ನು 2 ವೀಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ. 20 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು, है ना. कितने रुपये हो गए. भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है. अरे ನಾನಿನ್ನ ಫುಲ್ಲು 20 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿ ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो. ನೀನೇನು ಮಾಡಿ, ಈಗಲೇ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ತಾನೇ, ನೀವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, 2 ದಿನದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬರೆದಿದ್ದಾಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬೇಜಾರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಂದಾಗೇನು, ಅಮ್ಮ ಏನು ನಾಳೆನೇ ನೀನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ನೀನೇನು ಮಾಡು, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ತಾನೇ, ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಬೇಕು ನಿಂದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ನಿಮಗೆ.
उसी प्रकार, है ना। भंडारी बोला पूरा, यानी मंत्री ने कहा तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो, ನೀನೇನು ಮಾಡು ಈಗಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀನೇನು ಮಾಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ನೀನು ನನಗೆ 20 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. देखो भंडारी हिसाब करने बैठा। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा हलवाने लगे। ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಭಂಡಾರಿ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಆದರೆ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅಪ್ನಿ ಮಾತೆ ಪರ್, ಮಾತೆ ಯಾನಿ ಹೆಡ್, ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಣೆ, ಮಾತೆ ಯಾನಿ ಹಣೆ, ಬರ್ಫು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾತೆ ಪರೇನಿ ಹಣೆ, ಕ್ಯಾ ಬರ್ಫ್ ಕಿ ಪಟ್ಟಿಯ, ಕೂಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ, ಬರ್ಫ್ ಯಾನಿ ಐಸ್. ಐಸ್ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ಫ್ ಕಿ ಪಟ್ಟಿ ಲಗಾಕರ್. ಬರ್ಫ್ ಕಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತಂಗ್ಳು ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಣ್ಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆನ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಲ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು, ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದೆ. ಪಂಕ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ, ಪಂಕ ಜಲ್ವಾನೆ ಲಗೆ, ಗಾಳಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ ಏನಂತಾನೋ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನಿಗೆ भंडारी को हिसाब करने के लिए बिठाया है। जैसे इसने आकर क्या करना है, बर्फ की पट्टी लगाकर, कहाँ पर, माथे पर, पंखा क्या कर रहा है, जलवाने लगे ಅಲ್ವಾ. ಏನು ತಣ್ಣಗೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಡ್ದೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ತಲೆಗೆ ತಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀರಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया. कुछ ही देर में, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ದವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಹಿಸಾಬ್ ಯಾನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಮಂತ್ರಿನೇ ಪೂಛಾ ಕುಲ್ ಮಿಲಾಕರ್ ಕಿತ್ನಾ ಹುವಾ. ಮಂತ್ರಿ ಭಂಡಾರಿ ಸೆ ಪೂಛ್ ರಹಾ ಹೈ ಕುಲ್ ಮಿಲಾಕರ್, ಟೋಟಲಿ, ಕುಲ್ ಮಿಲಾಕರ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ, कुल मिलाकर टोटली एष्टाइतु ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये. देखो 10,48,000, 10,48,000 है ना, 48,575 रुपये. 10,48,575 रुपीस आಯಿತು. 10 लाख है ना, 10 लाख, 48,000, 48,000, 500, 575 यानी 75, 10,48,575 रुपीस ಆಯಿತು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಂತ್ರಿ ಗುಸ್ಸೆ ಮೇ ಬೋಲಾ, ಮಜಾಕ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ, ಅರೆ ನೀನೇನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ ನನಗೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗದರಿಸ್ತಾನೆ. यदि सन्यासी को इतने रुपये दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೋಶ ಅಂದರೆ ರಾಜಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಹೋ ಜಾಯೇಗ ಏನ, ಖಾಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು ಹಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಎಂಟಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೀಯ ನೀನು, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗದರಿಸ್ತಾನೆ. ಭಂಡಾರಿನೇ ಕಹಾ, ಮಜಾಕ್ ಕ್ಯೂ ಕरूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए.
ನಾನು ಯಾಕ್ರಿ ನಿಮಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಲಿ, ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. यहाँ कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಲೇ ತುಮ್ಮ ಹಿಸಾಬ್ ಕರ್ಲು, ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋ ಸುಳ್ಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ತಗೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಪೇಪರ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಿಸಾಬ್ ದೇಕರ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಿ ಕೋ ಚಕ್ಕರ್ ಆ ಗಯಾ. ಚಕ್ಕರ್ ಆಯ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚಕ್ಕರು ತಲೆ ಸುತ್ತು. ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೊತ್ತಾನೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಲ್ವಾ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬೀಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದು ಏನಾ, ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ चक्कर आ गया. सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किल से राज के पास ले गए. सॉरी, राजा के पास ले गए. ನೀವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀರಿ, ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬುಕ್ಕಂತ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀರಲ್ವ, ಹಾಗೇ ಆ ಮಂತ್ರಿನೂ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಆ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲೇ ದುಬುಕ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಬಿದ್ದದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದ್ದರೆ ನೀರು ಸಿಂಬಿಸಿ, ನೀರು ಕುಡಿಸಿ, ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಉನ್ಹೇ ಸಂಭಾಲ್ಕರ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಭಾಲ್ಕರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮುಷ್ಕಿಲೋನ್ಸೆ ರಾಜಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಲೇಗೈ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎದ್ದಳಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅವಾಗ ಉದಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವ. ಇಸಿ ತರಹ ಮಂತ್ರಿ ಕೋ ಸಂಭಾಲ್ ಕರ್ ಬಡಿ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಸೆ ರಾಜಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಲೇಗೈ. ಆ ಮಂತ್ರಿನ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ರಾಜಾನೇ ಪೂಛ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ है ना. सब लोग मिलकर मंत्री को लेकर राजा के पास गए. ಮಂತ್ರಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಏನಾಯಿತು ಏನು ವಿಷಯ, ನೀವು ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಾಯಿತು ಆ ಮಗುಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಹಾಗೇನೆ ಉಸಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ ಬಿ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, घबरा गया. मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है. मंत्री ने तब राजा को बोलता है, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है. अरे राजा, अरे महाराज, राजकोष खाली होने वाली है. अरे स्वामी, ರಾಜಭಂಡಾರ ಇನ್ನೇನು ಖಾಲಿಯಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜಾನೇ ಪೂಛ ವಹಾ ಕೇಸೆ, ಅರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾಕೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮಂತ್ರಿ ಬೋಲೆ, ಮಹಾರಾಜ್ ಸನ್ಯಾಸಿ को अपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है ना. ಸನ್ಯಾಸಿ को अपने हुक्म दिया है. ನೀವು ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆದೇಶನ ಹೊಡಿಸಿದ್ರಿ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾಳೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಮೇಲೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೀಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ 20 ಡೇಸ್ವರೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, 20 दिन तक भिक्षा मांगे है ना, उस दिन तक भिक्षा दिए तो हमारा राजकोष क्या होता है, पूरा खाली हो जाता है ना. यहाँ ವಿಷಯ ಮಂತ್ರಿನೇ ರಾಜ ಕೋ ಬೋಲಾ, ನೀವು ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಏನೋ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 20 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಭಂಡಾರ ಖಾಲಿಯಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपये जटने का उपाय कर लिया है. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆगे क्या होता है, यानी
राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने के लिए और आज्ञा देता है या नहीं। मंत्री और राजा के बीच में क्या बातचीत होता है? राजा सन्यासी को भिक्षा देने के लिए तैयार होता है, क्या होता है, देता है या नहीं? राजा ने सन्यासी को भिक्षा आगे देता है या नहीं, और क्या करेंगे हम और एक क्लास में मैंने आपको बताती हूँ। धन्यवाद बच्चों।